Good morning, students. Come to new chapter that is called Babar Ali. It is written by Samarthika Mukherjee Sharma. She is one of the popular members of the paper that is called Youth Leader India. She was an associate creative editor of Youth Leader India and also one of the members of the same creative leader of this newspaper. She focuses especially the dynamic, creative, real, day-to-day challenging piece of works. She published in Youth India Leader. And also, she is an action-oriented online member, means magazine network operator. She is focusing on groundbreaking positive change, initiatives, portrait, tools and more. See, so this is brief note on the author. You have to write in a sentence in exam for 4 marks and for 6 marks, not more than that. You have to write her name. Means Babar Ali is written by Samarthika Mukherjee Sharma. She is an associate member in Youth India magazine, like that. Then come directly to answer to the question in any chapters. Okay. Here this is an inspiring chapter to you. It's inspiration. It brings you up by reading this piece of work. Means this is biography, means simple autobiography of Babar Ali, written by Sharma, Mukherjee Sharma. His biography is written by Sharma. Okay, so here you may see many who are challengingly took their life, how they challenged in their life, how they succeeded, achieved a lot. He belongs to the same category in youth age. See, just 16 years of age. Who? Babar Ali belongs to Bapta at Gangapur in Murshidabad district, West Bengal. See, a small village, an interior. So here, this boy begins to teach siblings, means kids, to small children. See, and then you may believe or not, he became a teacher and headmaster to 800 kids in West Bengal, in Murshidabad. See, he took his life challenge. His father was a jute seller, Senabu Vyapari, Nazaruddin Sheikh. See, he helped his son to grow in life, achieve a lot. He helped many steps. So, Babar Ali succeeded in his life. Even though he was studying in PU, he started classes for poor children in Muslim community. It grew enormously, largely, and the government of West Bengal sanctioned him a site to build an institution.
and he named Ananda Shiksha Niketan to his new school. Ananda Shiksha Niketan. There, number of students came and learned, and that school was an equivalent to other schools. There was no partiality. So there were many schools as such. This school, Ananda Shiksha Niketan, is also equivalent to other institutions in India. And the same funds given to this school. Many politicians, IAS officers, Ramakrishna missions, which helped him greatly. He started this school by giving midday meal equivalent to other schools in our India. And this school grew largely and became popular, especially in West Bengal. Such a 16 years boy's autobiography is here in this chapter, that is called Babar Ali. Do you understand? Come to detail. Babar Ali must be the youngest headmaster in the world. See, he is the youngest headmaster in the world. Have you ever seen such a youngest headmaster in the world? No. Why? Because PU completes at 18, degree completes at 21, master degree completes at 23. See, or BEd completes at 22. Then CET, TET, CET, then assistant teacher, then he becomes an headmaster. 25, 30 or 35 or 40 years, now many are not reaching their goal to be an headmaster. See, he became the young headmaster in the world. Believe how it is possible. It's possible through challenge, bravery, intellectual brain. Okay? All such things help a man, help a boy to be an achiever. Babar Ali must be the youngest headmaster in the world. As he is only 16. What is there? Exclamatory mark. Means ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯನೇ ಇದು. At the age of 16, he is a teenager. What age? Teenage. What? 16. ನೋಡಿ, ಅಂತ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟೀನೇಜಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನಿಸುವಂಥ ವಯಸ್ಸಿದೆ. ಬುಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಾಟಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಚಾಟಿಂಗ್, ಟೈಪಿಂಗ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್, ಅಂತ ಇಂಥ ವಾಚಿಂಗ್. ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಹಿಂಗೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಲೈಫನ್ನು ಶೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. He is a teenager who is in charge of teaching hundreds of students in his family's backyard. His family's backyard. ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ಟಾದ ಗಂಗಾಪುರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಾಪ್ಟಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಅವನ ಸೋರೋ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲು. ಎಂಥ ಮನೆ? ಮಳೆ ಬಂದು ಸೋರುತ್ತೆ. ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋ ಬಡತನ, ಗುಡಿಸಲು ಸಿ, ಅಥವಾ ಒಡೆದೋಗಿರೋ ಕಪ್ಪೆಂಚು ಅಥವಾ ಕೆಂಪೆಂಚಿನ ಮನೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಜೀವನ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೆಡ್ ಆಫ್ ರೋಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಥಾರ್ನ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ. ಲೈಕ್ ದಟ್ we take our life challenge. You take your life challenge. Everyone should take their life challenge. See. Who is in charge of teaching hundreds of students in his family's backyard? Backyard ಅಂದರೆ ಹಿತ್ತಲು.
ಮನೆಯ ಹಿಂಬದಿ, ಹಿಂಭಾಗ, ಹೂಗಿಡಗಳು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬಚ್ಚಲ ಮನೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಶ್ರೂಮ್, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿತ್ತಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದನ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ, ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಅಥವಾ ತಿಪ್ಪೆಗಳು ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಡಂಗ್, ಸಗಣಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನು ಹಿತ್ತಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಲೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೇರ್ ಹಿ ರನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಪುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ವಿಲೇಜ್. ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಂಥ ಏಜ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ ನಾವು 4 ಜನ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಣ್ಣ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ, ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 6-7ನೇ ವರ್ಷ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಕಲಿಸಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಇದು ಇವನಲ್ಲಿತ್ತು ನೋಡಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Where he runs classes for poor children from his village. The story of this young man from Murshidabad in West Bengal. Where is it? In West Bengal. Murshidabad. Is a remarkable tale of the desire to learn amid the direst poverty. See, it is really remarkable. Remarkable ಅಂದರೆ ಅಪೂರ್ವ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಿಂಗ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್. ಏನಂತೀರ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್. ಅಬ್ಬಬ್ಬ, ಇಂಥ ಒಬ್ಬ 16 ವರ್ಷದವನ, ಇಟ್ಸ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್. ಟೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಲರ್ನ್. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಡಿಸೈರ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಿದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ML ಆಗಿರಲಿ, MP ಆಗಿರಲಿ, CM, PM, ಥ್ರೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ದೇ ಕಂಫರ್ಟ್. ಡೈರೆಸ್ಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋ ಬಡತನ. ಬರೀ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಬಡತನ. ಡೈರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋ ಬಡತನ. ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋ ಬಡತನ ಅಂದರೆ ಹಾಳು ಥರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ. ಸೀಮೆಣ್ಣೆ, ಅವಾಗ ಕೆರೋಸಿನ್, ಸ್ಟವ್, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಉರುವಲು, ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ದೀಪಕ್ಕೆಣ್ಣೆ, ಊದಿನ ಬತ್ತಿ. 5-6 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 10-15 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 15-20 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಿದಾರ್ರೀ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ, ಅವರ ತಾತಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ, ಅವರ ಅಪ್ಪರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ, ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಾತರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಗಳು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. 21 ಜನ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. 21 ಜನ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ. ಸಣ್ಣ ಭೀಮಜ್ಜ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನೋಡಿ, 21 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಜನ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗಾಡ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಾರನ್. ಈಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದಿರ ನೀವು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. 3 ಜನ ಬೇಕು, 2 ಹೆಣ್ಣಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡು, 2 ಗಂಡಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಖಂಡಿತ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ನೀವು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೌ ಪಾವರ್ಟಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಿತ್ತು ತಿಂತಾ ಇದೆ ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಮನೆ ಇರಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳು. ನೋಡಿ, ತಿನ್ನಕೊಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರಾಗಲ್ಲ, ಸೊಸೈಟಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ 1-2 ಇದ್ದರೆ
ರಾ ರೈಸ್, ಸ್ಟೀಮ್, ಸಿಲ್ಕಿ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜಾಗೃತ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬಡತನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸಾಕು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್. ತೀರಾ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2, ಒಂದೇ. ನೋಡಿ, ಮೆನಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 child. 30% of our Indian population in ಜನಗಣತಿ of 2010 to 2020, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆದರೂ ಸಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಆಲ್ categories should understand, we decrease the children. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೀನ್ಸ್ 1 family 1 child, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹಂಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. 1 family 1 child or 1 family 2. ಎನಫ್. ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿದ್ದ ಗತಿ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪಾಪ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಒಂದು ಮಗು ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಒನ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿ, 3 siblings, 3 ಇದ್ದಾರೆ ಇವನಿಂದೆ. ಸಣ್ಣ ಇವನು ಸೇರಿ 4 ಜನ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, 3 siblings, ಇವನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ, 4 + 2 6 ಜನ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ. Our Bangladesh-based OEL volunteer Tanveer would like to introduce you to this extraordinary change maker. ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು? ನಮ್ಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಸಿದೆ ಯಾರು? OEL ವಾಲಂಟಿಯರ್ ತನ್ವೀರ್. ಇವರು ಮರಿಬಾರ್ದು. OEL ವಾಲಂಟಿಯರ್ ತನ್ವೀರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ಬಾಬರ್ ಅಲಿನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಮರ್ಪಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಶರ್ಮಾ ಇದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಡಿಗೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಲ್ಲ. ಬಾಬರ್ ವೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ at 7. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದ್ದ ಅವನು? 7 ಗಂಟೆಗೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ? 8. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು 9. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಡುನೆತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಸೂರ್ಯ ಚೀ ಕಳ್ಳ ಅನ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿದ್ಕಂತೀರ, ಮಲ್ಕಿಂತೀರ. ಬಿದ್ಕಂತೀರ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಂತೀರ, ಮಲಗಿಂತೀರ. ನೋಡಿ, 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದು. ನೀವು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ದಡ್ಡ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮಲಗ್ತಿದ್ದು ಲೇಟ್. ಮತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳೋಣ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಕೆಲವರು ಎದ್ದೇಳ್ತೀರ ಬಿಡಿ, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ, 5 ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ, ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಪಾಚಿಗೆ ಅಂತೀರಾ, ಓದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ನಟಿಸ್ತೀರ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೀಯೋ? ಓದ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ, ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಿರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸರಸ್ವತಿ ತಲೆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಮಲಗ್ತೀರಾ, ಬುಕ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋದಂಗೆ ದರಿದ್ರ. Morning at 7 and starts his day by doing some household chores. See, he was not only studying 24 hours, means 15 hours, 16 hours. He was doing household chores, means ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು, ಕಸ ಹೊಡೆಯೋನು, ಸಗಣಿ ಬಾಚೋನು. ಊರಿನ ಹೊರಾಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಪುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಸನ ಹೊತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿಬರೋನು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೇಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮನೆಗಿರೋ ಕಸನೇ ಗುಡಿಸೋಲ್ಲ ನೀವು ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಸನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೂಲೆಗಿರೋ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೊಡಿತೀರ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಾಟ್ ಕೆಳಗೆ, ಬೀರ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಚೇರುಗಳು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ನಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ನೀವು ಕಸ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವತ್ತೇ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀರ ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಮನೇನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಹುಡುಗ ಆಗಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿಂತ ಹುಡುಗರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ.
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ 11-12 ವರ್ಷ ಅವನು ತುತ್ತು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಡ ಬಿಡಮ್ಮ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಬೆಳೀತಿರೋದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು, ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Then he takes an auto rickshaw first and later walks 5 kilometers to the Kasim Bazar Raj Govind Sundari Vidyapeeth. ನೋಡಿ, ಅವರಿಂದ ಬಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇವನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ಯಾವುದು? ಕಾಸಿಂ ಬಜಾರ್ ರಾಜ್ ಗೋವಿಂದ ಸುಂದರಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ. ನೋಡಿ, 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು? 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ನಡೀಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಸಿಂ ಬಜಾರ್ ರಾಜ್ ಗೋವಿಂದ ಸುಂದರಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ. ವೇರ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಫಸ್ಟ್ PU. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಪಾಪ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಇಳಿತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು PU ಓದುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಿರಿಯೂರಿಂದ ಗುಯಿಲಾಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಗಿಡೋಬನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ NH4 ಐಮಂಗಲದ ಈ ಕಡೆ, ಅಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಸುಮಾರು 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಬಸ್ಸುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ದ 2 ಬಸ್, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೇಶ್ವರ, ಇನ್ನೊಂದು HMS. ಅದು HMS ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಾಟಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸ್ 10:30 ಆಗೋದು ಮನೆಗೊಂದು ಸೇರೋದಕ್ಕೆ. PU ಐ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ನೋಡಿ, 10:30 ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಬಂದು ಇದ್ದಿದ್ದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲೆ ಹಾರಿರುತ್ತೆ ಮುದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಮಲ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮು 8 ಕಾಲೇಜು. ಮೀನ್ಸ್ ಊರನ್ನು 6:30 ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾರಿಗಳು, ಇನ್ನು ಬಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಇಳಿದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೊಡಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಅಂತ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋರು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಬಸ್ 8:10 ಹೋಗೋದು. ಖಂಡಿತ ನೀವು ನಂತಿರಲ್ಲೋ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕುಂಬಾರರ ಮಡಿಕೆಯ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು 2ನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಲೀಸರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಿರಿಯೂರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಸುಖ ಸಿಗೋದು. ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಅವ್ರ ಜೀವನವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ, ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೀವನನ ನಾನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ದೇವರಾಣೆ ಆ ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಇಟ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಹೆವನ್. ಟೇಕ್ಸ್ ಆಟೋ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು? ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಅವನ ಕಾಸಿಂ ಬಜಾರ್ ಸುಂದರಿ ರಾಜಗೋವಿಂದ ಸುಂದರಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಕ್ಕೆ ಅವನು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಾಬರ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ 2nd PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ 12. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು? ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಇನ್ ರೋಮನ್
letters. 10 plus 2. 12th class. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 10 plus 2 ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಏನಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಇಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿರೋದು 10 plus 2. 11 ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಕ್ಲಾಸ್, ಓಕೆ. 11th ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಕ್ಲಾಸ್, ಓಕೆ. 11th ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, 11th ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ 11th ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಸ್ಟಡಿಂಗ್ 12th ಕ್ಲಾಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. 12th class 12th student. Babar is the thin and gangly boy who sits in the middle of the front row. Babar ಹೇಗಿದ್ದ? ತಿನ್ ಅಂದರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ತೆಳುವಾಗಿ ದೋಸೆ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದ. ಹೌದಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಮಾಡಿರೋ ದೋಸೆ ಇದ್ದಂಗೆ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದ. ಒಂದು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ನೂಕಿದ್ರೆ ಬೀಳಂಗಿದ್ದ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೂಕಿದ್ರಲ್ಲ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ನೂಕಿದ್ರೆ ಹಂಗಿದ್ದ, ತೆಳ್ಳಗೆ ತಿನ್ನ. ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಇದ್ದ, ತೆಳ್ಳಗಿದ್ರೂ ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿ. ಹೂ ಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ರೋ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಕಡೆ ಇಬ್ಬರು, ಈ ಕಡೆ ಇಬ್ಬರು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಬಾಬರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಇಬ್ಬರು, ಈ ಕಡೆ ಇಬ್ಬರು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ. ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ, ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೊರೋನಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರೇ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ 5 ಜನ, ಇವನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸ್ಟಡಿಯಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಸ್? Studious means one who studies. See, smart. See, ಅವನು ಸದಾ ಓದುಗ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ, ತೆಳ್ಳಗಿದ್ರೂ ನೋಡೋಕ್ಕಿದ್ದ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದು, ತೆಳ್ಳಗಿದ್ರು. ಯಾರು? ಬಾಬರ್ ಆಲಿ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಾಬರ್ ಆಲಿ. Babar is a model student and he is also the first member of his family to get a proper education. See, he is a model student, Babar, and get a proper education. School ತಪ್ಪಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು. He was not absent to the school. Regular student, be obedient, studious, and getting classes. Up to you or no. See, such a challenges boy Babar Ali was. Model student. He is also the first member of his family to get a proper education. In school, he is an ideal student. See, model, ideal. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. Who? Model, ideal. ಐಡಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಆದರ್ಶ, ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾದರಿ. ಹೇಳಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂಡ್ರಿ ಅಂತ. ಮೀನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. He is also the first member of his family to get a proper education. ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಇವನೇ ಫಸ್ಟು, ಇವನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮೂವರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಹಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ತಲೆಗೆತ್ತದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕಷ್ಟನ ನೋಡಿದಾಗ
ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮಳೆಯಾಗಿ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತಿಂದು ಹೋದವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ತಿಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪಾಪ ನೀವು ಓದಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ಇವನೇ ಫಸ್ಟು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇವನೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ he is an ideal student, but it is what he does after his school hours that intrigues the entire world. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ತಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಮೆಂಡಸ್. ನೋಡಿ, ತಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದವನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೋರಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರಸ್, ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಆಟೋ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಲ್ಲಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡೆದು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 9ರಿಂದ ಪಾಠ ಕೇಳೋದು, 12 ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡೋದು, ಮೋಜು ಮಾಡೋದು, ಅವರೇ ರೇಗಿಸೋದು, ಇವರೇ ರೇಗಿಸೋದು. ಬಾಬರಲ್ಲಿ ಅಂಥವು ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ತಾನಾಯಿತು, ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ತನ್ನ ಮನೆ ಆಯಿತು, ತನ್ನ ಪಾಠ ಆಯಿತು. ಈಸ್ ಮಾಡೆಲ್, ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ನೀವು. ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಚುಡಾಯಿಸೋದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾಜ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಎಷ್ಟೊಳ್ಳೆನಪ್ಪ ಇವನು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಾಗಾದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಂತಾರೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜನ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ. ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. When every other teenager goes running off to the playground, what others were doing? They were going to field. They were going to ground to play cricket, volleyball, football, chinidandu, markoti, goli, marbles. See, but you ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಲೇಜು, ಮನೆ ಪಾಠ ನೋಟ್ಸು ಮತ್ತು ಮನೆ ಕೆಲಸ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅಸನ್ಮುಖಿಗಳು. ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಮನಸ್ಸು ಅಗೂರ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. Goes running off to the playground and gets busy with football, cricket and other sports. Babar makes his way to an afternoon school where he is the headmaster of a school of 800 students. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಂದು 800 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, 800 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 8-10 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ನಡೆದ ಚಲ್ ಉದರ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕರ್ತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಫ್ರೀಯಾಗಿ. ತುಂಬ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಸ್ಕೂಲ್. ನೋಡಿ, ಇದುವರೆಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ನೌ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಸಿ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಸ್ಕೂಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಸ್ಕೂಲ್. It is a dilapidated concrete structure covered in half-torn posters. ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ಮಣ್ಣು ಮೆತ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ಚುಚ್ಚು ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮನೆ ಸ್ಕೂಲು. ನೋಡಿ, covered in half-torn posters inside in a tiny dank room behind a desk. ಸಣ್ಣ ಡ್ಯಾಂಕ್ ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲು. ಬಿಹೈಂಡ್ ಎ ಡೆಸ್ಕ್, ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮರದ್ದು ಡೆಸ್ಕ್ ಐತೆ. ಸಿಟ್ಸ್ ಸಮವನ್ ಇವನ್ ಆನ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ನೋಸ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಟು. ಅದು ಅಂತ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ
ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಕ್ವೀನು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಟೂಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ಡೆಸ್ಕ್ ಇತ್ತು. ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೋಸ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಟು ಸಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಾಬರ್ ಆಲಿ. Behind the office is a gate that opens to Babar Ali's home. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಾಬರ್ ಅಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಆಫೀಸ್ ಗೇಟ್. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗೇಟ್. ಆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಮನೆ. opens to Babar Ali's home. This is where rows of poor underprivileged kids sit under the open blue sky and learn what most children in the modern world pay hundreds of dollars for free. ಯಾವುದಕ್ಕೇನು ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗು. ಬೇರೆಯವರು ನೂರಾರು ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವುದು ಇವರು ಕೊಡೋ ಟೀಚಿಂಗ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಎಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಬಡ ತರದ ಮಕ್ಕಳು. ಸಿಂಬಳ ಸುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಗುರಿಗೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ಚಡ್ಡಿಗಳು ಶರ್ಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ 2-3 ಗುಂಡಿ ಕಿತ್ತೋಗಿರ್ತಾವೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಣಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಿಂಬಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತಿದ್ವು. ಫಾರ್ ಆಪಲ್, ಬಿ ಫಾರ್ ಬಾಲ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಅನ್ನದಾತ, ಆಟ, ಹೀಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. Behind the office is a gate that opens to Babar Ali's home. This is where rows of poor, ರೋ ಅಂದರೆ ಸಾಲು, rows of poor ಅಂದರೆ ಬಡವರ ಮನೆಗಳು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಗುಡಿಸ್ಲು, ಕರೆ ಹಂಚಿನ ಮನೆ, ಕೆಂಪಂಚಿನ ಮನೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೀಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡಿಸ್ಲು, ಸೀರೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ, ಗೋಡೆ ಮೆತ್ತಲಿದ್ದು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Sit under the open blue sky and learn what most children in the modern world pay hundreds of dollars for free. Here, free education. This is where 100 kids who are deprived from their basic right for education. 800 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ನಂತರ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಯೂತ್ಸ್ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಗಾಡೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು. Who are deprived from their basic right for children education. Walk miles to learn. ನೋಡಿ, ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೈಲಿಗಟ್ಟಲೆ ನಡೀಬೇಕು. ಮೈಲ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸಿ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು. ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮೂಲಭೂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಅದರ ಬುನಾದಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಕ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸಿ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಮಿನ್ಯೂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಕ್. ಸುಮ್ಮನೆ 1 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಯು? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್.
ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಕೆನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನಬಾರ್ದು, ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್, ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್, ಗುರೂಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಜೀವನ. While we whine about our allowances and fuss about staying out late. See, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಅದಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆನ ಹಿಂದಿಡಬಾರ್ದು, ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಲಿಯೋ ವಯಸ್ಸು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಆವರೇಜ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜ್, ನೋಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಯ್, ಆವರೇಜ್ ಬಾಯ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜ್, ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್. He wants to make this world a better place. ಇಂಥ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಜನನ ತಿಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೈಟ್ ಟು ಲೈಟ್ಸ್, ಒಂದು ಅಣತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಣತೆಯನ್ನು, ಆ ಅಣತೆ ಮತ್ತೊಂದು, ಹೀಗೆ ಇದು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್, ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕ ಆದರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ್ತೀರ, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾಗ್ತೀರ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗ್ತೀರ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಲೈಕ್ ದಟ್. Today, all around the world, where millions of children are being deprived from literacy. ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಡತನ. ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪರ, ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಯರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಡತನ. ನೀನೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕುರಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ದನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಕೂಲಿ ಹೋಗು, ಕಂಬಳಿ ಮಾಡು, ಮಡಿಕೆ ಕುಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡು, ಮರ ಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡು, ಚಾಪೆ ಹೇಳಿ. ಸಿ, ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ, ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಕೇಮ್. ಸಿ, ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಟ್ರಸಿ. ಸಾಕ್ಷರತೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿದ್ದು, ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು 8th ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ನೀನೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಓದಿದೆಯಾ, ಯಾಕಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಯರ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ತಾತಾಜಿ, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ 5th ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಂದಿತ್ತಂತವಲ್ಲ. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆದರೂ ಬಿಡಿಸ್ಕೊ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳಂತೆ. ಹಂಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ರಾಟೆ ನೂಲು ಇಟ್ಟರಂತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ದೊಡ್ಡವರು. 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ದೊಡ್ಡವರು. 2 ತಂಗಿಯರು, 3 ತಮ್ಮವರು. 5 ಜನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹಿಂದುಟ್ಟಿರೋರು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು. ಪಾಪ ಹೋಗಲಿಲ್ಲಂತೆ. ನೋಡಿ, ರಾಟೆ ನೂತಂತೆ. ರಾಟೆ ನೂತು ನೀವು ನಂಬ್ತೀರ ಇಲ್ಲ, ಸೊಂಟನೇ ಬಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಹ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸೋಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರಿಗೆ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಜೀವನ ನೋಡಿ, ಅವ ಕಳಿಸೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮಗಳು ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ತಂಗಿಯನ್ನು ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ನೀನು ದೊಡ್ಡವಳು, ನೀನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರು. ಅವತ್ತೇನಾದರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ BUನೋ DDPIನೋ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ನಾವು DDPI ಮಗ, DD ಮಗ, ಇಲ್ಲ BUO ಮಗ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊತಿದ್ವಿ.
ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಎ ಸನ್ ಟು ಸಚ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮದರ್, ಗ್ರೇಟ್ ಗಾಡೆಸ್. ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಅಂಥ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ತಾಯಿಯಪ್ಪ ಅಂತ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ತಾಯಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಳೆ ತೆಗೀರಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ತೂಕ ಅಂತ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾಟೆ ನೂಲರು ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ತುಪ್ಪಡನ, ಕುರಿಯ ತುಪ್ಪಡನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ನಯಸ್ ಮಾಡಿ ನೂಲು ಮಾಡಿ ಆ ನೂಲನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್. All around the world where millions of children are being deprived from literacy because their families cannot bear the expenses. ನೋಡಿ, families cannot bear the expenses. ಖರ್ಚು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು, ಬಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ಕೂಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಯರ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಮನೆ ಅಂದರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ತಗೋಬರ್ಬೇಕು, ಇದು ತರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ತರಕಾರಿ, ರೇಷನ್ನು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಗೋಧಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ. ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಈಗಲೇ ತಯಾರಿ ಆಗಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲೆಗ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲೆಗ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್? ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲೆಗ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಡೀಪಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್, ಎಂಜಾಯ್. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರನ ನೀವು ದುಡಿದು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಖಪಡಿ, ಕಷ್ಟಪಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಡಿ. ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು ಸಿಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಯಸಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜನಸೇವೆ. ಅಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Expenses. This one school boy from India is trying to change that. See, ಇಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ಒಂದೊಂದು ಊರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ, ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತಹ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸುಖಪುತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಅವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಂತೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂತ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸುಖಪುತ್ರ ಅನ್ನೋರು ಇವತ್ತು IAS ಆಫೀಸರ್. IAS ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ನು ರಾಮೇಶ್ವರಂ, ತಮಿಳುನಾಡು. ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ 5th ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನವೆಂಬರ್ 1 ಅವತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಂತೂರಲ್ಲಿ ನನ್ಮೆಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನೋಡಿ, ನನ್ಮೆಯ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು, ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡಿಸೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅಂತಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಷ್ಯ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. IAS ಆಫೀಸರ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ.
ಅಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಲೆಮರೆ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸಹ ಅಂತಂಥ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂತಂಥ ಮುತ್ತುಗಳಾಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್